Okay. So good evening, everyone. We are going to start with next module, that is a machine learning associate or machine learning basics, we can say. So today I'm going to start with machine learning basics part. In that we are going to see, first of all, we will cover the library that is called the numerical Python. Okay, NumPy we will cover. Then we will cover the pandas, PANDAS. Then we will cover the data visualization. Okay, data visualization. In that we are going to see the about matplotlib, this library, and Seaborn. So based on these two libraries we are going to plot the different charts, different types of charts. At least 10 to 15 charts are there that I have already shared with some of you. And after that we will go with a basic machine learning algorithm, that is a linear regression. For that we will see the what we can say, basic algorithm mathematics and its implementation. After that we will cover the logistic regression, and after that we will cover the k nearest neighbor, or instead of a k nearest neighbor we will take k means clustering. काय k means clustering आपण इथं बघू, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के मीन्स क्लस्टरिंग. तर एवढे पार्ट घेणार आहे आपण याच्यामध्ये. ओके, हायफन काय होईल, बुलेट्स तिथे आला. ओके, थोडंसं आता हे विसरले असेल तुम्ही, तर बघा हायफन देऊन काय येऊ शकतं, बुलेट येतात. हायफन दिला नंतर याच्या पुढे हॅश देतो, थोडे 3 हॅश देतो. मशीन लर्निंग बेसिक्स मॉड्यूल आहे आपलं, मार्कडाऊन केलं याला आणि रन केलं, अशा पद्धतीने हे दिसेल. ओके, सो दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी. 1 वीक जवळपास चालले, 1 ते 2 वीकचा स्केड्यूल या, पुढचे नेक्स्ट 2 वीक पर्यंत चालेल. सो इन दॅट वी आर गोइंग टू कवर टुडे NumPy. We are going to start with a NumPy module today. Okay, so in NumPy we will see the basic things. What is the numerical Python, in which language it is written, generally backend ला काय यूज केलं हे पण आपल्याला माहित पाहिजे असतं. ओके, सो फॉर दॅट what I will do, suppose this stands for NumPy. म्हणजे काय रे, NumPy means numerical Python. स्पीड जास्त झाला तर मला सांगा मध्ये बरं. ठीक आहे, इट्स अ न्यूमरिकल पायथन अँड इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाईप. हे कशाचं आहे, याच्यामध्ये जे काही अरेज जे येतील ना, याचं जे कलेक्शन आहे हे कशाचं आहे, सिमिलर डेटा टाईप आहे. सिमिलर, जसं लिस्टमध्ये तुम्ही इंटिजर घेऊ शकत होते, टपल घेऊ शकत होते, फ्लोट घेऊ शकत होते, तसं इथं सेम घ्यावं लागेल. जे काही राहील ते सेम राहील. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाईप. होमोजिनियस, यू कॅन से सिमिलर डेटा टाईप. इन that is we call it as a homogeneous data type. Okay, second thing is, suppose this is the first point. Second point is it is a faster than list. I can say NumPy array in numerical Python, it contains the arrays which is a homogeneous one, and again it's a NumPy array or NumPy array is फास्टर दॅन लिस्ट. हे आपण प्रूव्ह करू शकतो. ठीक आहे, एक लिस्ट घ्या, एक ॲरे घ्या, आणि तो फास्टर कसा आहे हे आपण प्रूव्ह करू शकतो. NumPy array इज अ फास्टर दॅन लिस्ट. डिफाईन कसं करायचा, काय करायचं, हे सगळं बेसिक गोष्टी आपण कव्हर करणार. अँड इम्प्लिमेंटेशन जे आहे, इट्स इम्प्लिमेंटेशन इज इन सी. इम्प्लिमेंटेशन कोणत्या लँग्वेज मध्ये, सी लँग्वेज मध्ये. ओके, इम्प्लिमेंटेशन इज इन C language. Applications you can find in applications कशा कशामध्ये. First we can take it like you can say it is used in a linear algebra. जे linear equation solve करतो आपण, ठीक आहे, x plus y equal to 2, 3x plus 4y equal to 5, like that. So linear algebra, you can find application in a linear algebra. Second, statistics or a matrix, you can have application. मॅट्रिक्स मध्ये यूज होऊ शकतो. मॅट्रिक्स 2 मॅट्रिक्स सॉल्व्ह करण्यासाठी. नंतर यू कॅन फाइंड ऍप्लिकेशन इन स्टॅटिस्टिक्स. फोर्थ वन इज प्रोबॅबिलिटी. Fifth one is
इमेज प्रोसेसिंग. इमेज प्रोसेसिंग मध्ये कसा यूज होतो की जे इमेज रीड होते ना, इमेज रीड होत आणि कोणत्या फॉर्म मध्ये रीड होते रे, इमेज रीड होत आणि ऍरे मध्ये रीड होते. ओके, इमेज प्रोसेसिंग. नेक्स्ट वन इज अ ग्राफ्स. ग्राफ्स मध्ये यूज होऊ शकतो ग्राफ सॉल्व्ह करण्यासाठी, दोन ग्राफ सॉल्व्ह करण्यासाठी. आणि ट्रिग्नोमेट्री म्हणजे हे सम ऑफ द एक्झाम्पल. ऑब्विसली यू कॅन हॅव लाईक वाइडर रेंज ऑफ द ऍप्लिकेशन्स. more applications are there, more versatile applications are there. You can explore more and more mathematical problem with the help of numerical array. Okay, so trigonometry, you can find application in trigonometry as well. Okay, whatever we are having that is in the form of nd array. इथं सगळं कशाच्या फॉर्म मध्ये रे, हे सगळं कशाच्या फॉर्म मध्ये, nd array च्या फॉर्म मध्ये. ओके, सो n dimensional array, simply what we can have, n dimensional array. Okay, so this is the thing that we can do with the help of this numpy. So this is just a basic information. I hope everything is clear. याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर सांगा, याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर सांगा. इज इट ओके फॉर ऑल? ओके, ज्यावेळेस आपल्याला ही लायब्ररी कॉल करायची, कशी कॉल करतो मी, इम्पोर्ट numpy. numpy हे काय, लायब्ररीचं नाव आहे. numpy इज अ मॉड्यूल ऑर लायब्ररी नेम. इम्पोर्ट numpy ॲज np. numpy ॲज np. np काय, त्याच्यासाठी अलाइस आहे. हे काही पण देऊ शकता, तुम्ही तुमचं नाव देऊ शकता, दुसरं तुम्हाला जे पाहिजे ते देऊ शकता. ओके, सो दॅट्स अप टू यू की काय यूज करायचंय. इम्पोर्ट numpy ॲज np. व्हर्जन जर चेक करत असेल की समजा np मी कॉल केलंय, किंवा numpy पण राईट करू शकतो. np डॉट व्हर्जन चेक करण्यासाठी काय कमांड, np डॉट अंडरस्कोर व्हर्जन अशी कमांड आहे. तर आता मी जे काही यूज करतो ते 1.20, तुमच्याकडे 1.23, 1.25, 1.26 असं पण इन्स्टॉल झालेलं असू शकतं. ओके, सो दॅट डिपेंड की कोणतं व्हर्जन यूज होतंय. सपोज आता हे आपण इथे एक डिफरन्स लिहिला होता, बरोबर ना, काय, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाईप. numpy array इज अ फास्टर दॅन लिस्ट. इम्प्लिमेंटेशन सी मध्ये, म्हणजे बॅकएंडचं जे प्रोग्रामिंग झालं ते सी मध्ये. एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो मी. तर समजा एक लिस्ट 1 घेतली मी, काय, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 किंवा 1.20, एक डेटा घेतला, डेटा टाईप किंवा डेटा असा वर्ड घेतला. नंतर एखादा कॉम्प्लेक्स घेतला, 3, 4, 5J असं कॉम्प्लेक्स घेतलं. ठीक आहे, आणि प्रिंट करतोय मी लिस्ट 1. प्रिंट लिस्ट 1, टाईप ऑफ लिस्ट 1. लिस्ट 1, टाईप ऑफ लिस्ट 1. सो व्हॉट इट इज गिव्हिंग, लिस्ट ॲज इट इज प्रिंट होते आणि याचा क्लास काय, लिस्ट आहे. याचा क्लास काय, लिस्ट आहे. हेच एक्झाम्पल सपोज मी जर असं डिफाईन केलं की ॲरे इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ, np डॉट ॲरे. कशाचा ॲरे फॉर्म करायचं, मला ही लिस्ट पास करायची बघ त्याच्यामध्ये. म्हणजे या फॉर्म मध्ये मला काय पाहिजे, ॲरे पाहिजे. मला तुम्हाला हे समजून सांगायचं की हा होमोजिनियस कसा आहे आणि हिट्रोजिनियस कसा आहे, राईट ना. प्रिंट ॲरे टाईप ऑफ ॲरे. प्रिंट टाईप ऑफ ॲरे. काय आलं इथं, 1 ला कोट आलाय बघा, 2.0 ला कोट आलाय, डेटाला कोट आहे आणि 6+5J ला पण काय कोट आहे. म्हणजे एव्हरी इलेमेंट इज कन्वर्टेड इन टू दी स्ट्रिंग अँड इट्स क्लास इज अ numpy nd array. न्यूमरिकल पायथन n डायमेन्शनल ॲरे. काहीतरी डायमेन्शन याला, तेवढ्या डायमेन्शनचा हा काय ॲरे. पण याचा डेटा टाईप तुम्ही ऑब्झर्व करा. डेटा टाईप सगळ्याचा काय झालाय रे, सगळ्याचा डेटा टाईप ज्याच्यामध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो. म्हणजे 1 तुमचा स्ट्रिंग होऊ शकतो, 2.0 स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो. हा स्ट्रिंग आहे. जो हायेस्ट लेवल डेटा टाईप असेल त्याच्यामध्ये बाकीचे कन्वर्ट होतील. दॅट्स वाय इट्स अ होमोजिनियस. आता फास्टर काय आहे की फॉर एक्झाम्पल a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बरोबर. आणि समजा मी असं टाईप केलं a², काय a², काय होतं याच्यात, हा काय सांगतोय, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाईप फॉर दी पॉवर, की लिस्ट आणि इंटिजर मध्ये असं हे वर्क करत नाही. पण हेच जर मी असं वर्क केलं बघा, काय की a इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ ही लिस्ट, आणि आता a² टाईप केलं तर काय आन्सर देते बघा, की प्रत्येक एलिमेंटचा काय होतो, स्क्वेअर होतो. मग हा फरक आहे लिस्ट मध्ये आणि ॲरे मध्ये. अगेन सपोज यू आर हॅव्हिंग 2 लिस्ट, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and I'm having next list is equal to 10, 20, 30, 40 अशी लिस्ट आहे, राईट. मी जर a प्लस b केलं तर 2 लिस्ट तयार होतात, म्हणजे पूर्ण लिस्ट वर्क होते, नंतर पुढची ऍडिशन होते. सेम एक्झाम्पल आपण कशाने करणार आहे, ॲरेने करणार आहे. इन्स्टेड ऑफ
list, I'm taking np dot array of this, np dot array of this list. Same way I can write np dot array of this list. ओके, np dot array of this list. आता ऍडिशन कशी होती बघा. आता ऍडिशन कशी झाली, एलिमेंट वाईज चालतो हा. एक एलिमेंट पहिल्याचा एक एलिमेंट दुसऱ्याचा अशी ऍडिशन झाली. एलिमेंट वाईज ऍडिशन करतो. दॅट्स वाय इट्स फास्टर दॅन लिस्ट. मग स्क्वेअर करायचं असेल, तुम्हाला एलिमेंट वाईज ऍडिशन करायची असेल तर काय यूज करतो आपण, ऍरे यूज करतो. स्ट्रक्चर हे लिस्ट सारखंच आहे. स्ट्रक्चर काय लिस्ट सारखंच आहे, फक्त त्याचा डेटा टाईप काय येतो, डेटा टाईप काय येतो, सेम येतो. सगळ्या एलिमेंटचा डेटा टाईप काय असणार आहे, सेम असणार आहे. डी टाईप इक्वल टू इंटिजर 32. नंतर पूर्ण ज्या सिक्वेन्सचा डेटा टाईप येतो काय, नंपाय एनडी ऍरे, आणि वर्कआउट करताना तो कसा जातो, एलिमेंट वाईज जातो. इज इट ओके, हे क्लिअर करा. ही पास करताना डायरेक्ट लिस्टही म्हणू शकतो मी. लिस्ट 1 डिफाईन केली सपोज, आणि तुम्ही असं लिहिलं एनपी डॉट ऍरे ऑफ लिस्ट 1, तरी पण हे वर्क होतं. येस, बोला. येस, नो, हाय, हॅलो. चाललंय बरोबर की नाही चाललंय. आवाज येतोय का. येस सर. ठीक आहे, सर बोल. तुम्ही म्हटलं डेटा टाईप सेम असतो, मग आपल्याला इनपुट देतानाच सिमिलर डेटा टाईप द्यावा लागेल का. जर आपण डिफरंट दिला, समजा स्ट्रिंग दिली किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर दिला त्याच्यामध्ये, तर मग नाही. सेम डेटा टाईप नाही येणार ना. सेम नाही देताना. समजा आता मी तर काय दिला होता इथं बघ, इथं देताना काय दिला होता, प्रत्येकाचं वेगळं आहे बरोबर ना. हे ऍरे इक्वल टू एनपी डॉट ऍरे ऑफ, हा 1 म्हणजे इंटिजर आहे, 2.0 म्हणजे फ्लोट आहे, डेटा म्हणजे स्ट्रिंग आहे, आणि हा कॉम्प्लेक्स आहे. 4 वेगवेगळे दिले होते. तर तो कन्वर्ट करताना त्याला कास्ट करतो. डेटा टाईप कास्टिंग होते त्याच्यामध्ये. जो कन्वर्ट होऊ शकतो त्याच्यामध्ये कास्ट करतो तो. का त्याच्यामध्ये तुला माहिती 1 ला स्ट्रिंग करणं सॉफ्ट आहे, राईट ना, पॉसिबल आहे. आपण हे बघितलंय, इंटिजर टू स्ट्रिंग पॉसिबल आहे, करेक्ट ना. इंटिजरचा स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट होतो ना. याला कोड दिला म्हणजे हा स्ट्रिंग होऊन जाणार. 2.0 ला कोड दिला म्हणजे हा स्ट्रिंग होणार. हा ऑलरेडी स्ट्रिंग आहे, आणि याला पण स्ट्रिंग दिला म्हणजे कोड दिला तर स्ट्रिंग होतो. असं तो कन्वर्ट करून घेतो त्याला सिमिलर डेटा टाईप मध्ये. जर तुला पर्पजफुली करायचं असेल तर मग करू शकतो आपण की नाही मला याला फ्लोटच करा, मी त्याला इंटिजर दिले पण फ्लोट द्यायचे, तर ते आपण करू शकतो. बट इथं करताना तो काय करतो, इथं करताना काय करणार तो, ज्याच्यामध्ये तो पॉसिबल आहे वरची साईड त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करतो. आता हेच जर सपोज असं केलं मी, आता तुला अजून समजण्यासाठी इथं बघ परत कॉपी पेस्ट केलंय, आणि हे घेत नाही मी, इथं स्ट्रिंग नाही घेत. आता आपल्याला माहिती 1चा कॉम्प्लेक्स होऊ शकतो, 2.0चा कॉम्प्लेक्स होतो, याचा कॉम्प्लेक्सचा व्हाईस वर्सा होत नाही, म्हणून हा कॉम्प्लेक्स मध्ये कन्वर्ट करेल सगळे. 1 + 0j, 2 + 0j, 6 + 5j, आणि याचा क्लास काय आला, एनडी ऍरे झाला. या प्रत्येक एलिमेंटचा डेटा टाईप काय, कॉम्प्लेक्स आहे. आनंद क्लिअर. हो, समजलं. ठीक आहे. आपण देताना जरी वेगवेगळे दिले तर त्याच्यात तो इंटरकास्ट करून घेतो, म्हणजे कास्टिंग करतो त्याची. आणि जर आपल्याला पर्पजफुली चेंज करायचं आहे, की पर्पजफुली चेंज करताना फक्त ते पॉसिबल पाहिजे. तुला हे माहिती की समजा इथं कॉम्प्लेक्स आहे, तर कॉम्प्लेक्सचा इंटिजर नाही होत. मग तू जर म्हणला की मी कॉम्प्लेक्स नंबर दिला आणि त्याला इंटिजर करा, तर तो मग काय करेल, एरर देईल, ते टाईप एरर देईल तो. समजा आपण असं इथं पाहिजे ते हेडिंग देतो मी, चेंज दी डेटा टाईप, चेंज दी डेटा टाईप ऑफ एन ऍरे. ऍरेचा डेटा टाईप काय करा, चेंज करा, असं आपण दिलंय. फॉर एक्झाम्पल सिंपल ऍरे घेतो मी आधी, ए इज इक्वल टू एनपी डॉट ऍरे ऑफ 10, 20, 30, 40, आणि डी टाईप इक्वल टू डी टाईप, याचा समजा डी टाईप घ्या, डी टाईप इक्वल टू इंट. काय आला आता, कशामध्ये कन्वर्ट झाला, सगळा इंटिजर मध्ये झाला. कशामध्ये झाला, आता कॉपी पेस्ट करतोय खाली, लक्षात येईल तुमच्या काय होतं इथं परत. इंटच्या ऐवजी काय घेतलं मी इथं, फ्लोट घेतलं. काय करेल तो त्या सगळ्याला, सगळ्या व्हॅल्यूज बघा, 10 पॉईंट, 20 पॉईंट, 30 पॉईंट अशा सगळ्या कन्वर्ट झाल्या, राईट. सेम वे सपोज इंटच्या ऐवजी इफ आय मेक इट ॲज अ कॉम्प्लेक्स, जर कॉम्प्लेक्स म्हणून ऍड केलं तर काय येईल, सगळे नंबर्स कशामध्ये कन्वर्ट होतात, कॉम्प्लेक्स मध्ये होतात. सपोज जर मला पर्पजफुली हे सगळे काय करायचे, स्ट्रिंग करायचे, तर युनिकोड U2 नी हे सगळे स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट झालेत. येस, बट
एक गोष्ट लक्षात घ्या इथं आता समजा 40 प्लस 7j हा काय कॉम्प्लेक्स आहे आणि याचा इंटिजर पॉसिबल नाही हे माहिती आहे तुम्हाला. कनॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट. ज्याच्यामध्ये कन्व्हर्जन पॉसिबल आहे तेच करल, जर नसेल पॉसिबल तर तिथे एरर थ्रो करल, टाईप करेल. कारण हे आपण ऑलरेडी घेतलंय की इंटिजर टू येस हे घेतलंय आपण ना टाईप कास्टिंग. येस बोला रे, हे घेतलंय ना मी का नाही घेतलेलं. इंटिजर टू फ्लोट पॉसिबल आहे राईट ना, इंटिजर टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल आहे, नंतर फ्लोट टू इंट पॉसिबल आहे, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल आहे राईट ना. बट कॉम्प्लेक्स मधून तुमचं काय होत नाही, कॉम्प्लेक्स मधून इंट काय होत नाही, हे नॉट पॉसिबल आहे बरोबर ना, आठवतंय का. नंतर कॉम्प्लेक्स मधून फ्लोट पण काय होत नाही, कॉम्प्लेक्स मधून फ्लोट होतो का रे, कॉम्प्लेक्स मधून फ्लोट होतो का, बोला रे नाही. काहीतरी. ठीक आहे, समजा मी असा कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला आणि ए इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर आहे 6 प्लस 7j हा कॉम्प्लेक्स आहे बरोबर. आणि मी जर असं केलं की फ्लोट ऑफ ए, फ्लोट ऑफ ए करून बघा काय म्हणतो तो, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट. येस इज इट डन, सर्वांना समजतंय. अरे फास्टर काय आहे, नंतर याचे हिट्रोजेनियस सॉरी होमोजेनियस डेटा टाईप आहे हा. न्यूमेरिकल पायथन NDR हा काय, न्यूमेरिकल पायथन NDR हा काय होमोजेनियस राईट ना. याच्यानंतर जो पार्ट आहे दॅट इज अ डायमेन्शन्स इन ॲरे. 0 काय असते, 1D काय असते, नंतर नंबर ऑफ डायमेन्शन्स कसे असतात. एक मिनिट, dimensions in array. Dimensions in array. ओके करू ट्राय. डायमेन्शन्स वेगवेगळे आहेत, एक 0D असतं, नंतर काय 1D असतं, नंतर 2D असतं, नंतर 3D असतं. असे नंबर ऑफ डायमेन्शन्स आहेत. ओके नेक्स्ट, जर फाइंड आउट करायचे असेल तर array डॉट ndim हे डायमेन्शन देतं तुम्हाला. काय देतं, array डॉट ndim काय देतं, डायमेन्शन देतं. ओके सो जस्ट टेक अ लुक की फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज अ 0 डायमेन्शन. की 0 डायमेन्शन काय असतं, एकच जर नंबर दिला ना त्याला काय म्हणू शकतो तुम्ही, म्हणजे विदाउट ब्रॅकेट, ब्रॅकेटने डिनोट होतं. हे 0D 1D हा झाला 1D. ठीक आहे, हा काय झाला 1D झाला. नंतर हा काय झाला 2D झाला. 3 ब्रॅकेटने जर एनक्लोज झाली व्हॅल्यू, जर 3 ब्रॅकेटने एनक्लोज झाली तर तो काय आला 3D झाला. हे 1 बाय 1 सगळे समजून सांगतो मी, डोंट वरी अबाउट इट. म्हणजे असं काही तुम्हाला याच्यामध्ये डाऊटफुल राहणार नाही. ठीक आहे, 0 डायमेन्शनल ॲरे, 0 डायमेन्शनल ॲरे. ओके 0 डायमेन्शनल ॲरे. सो जस्ट टेक अ लुक हाऊ वी कॅन ओके. घाई होती का जास्त, घाई झाली तर सांगा. आनंद नाही सर. चाललंय बरोबर. आता मुद्दाम काय करतो मी A0 म्हणतो, याला काय म्हणतो A0, म्हणजे लक्ष देण्यासाठी दिलंय फक्त 0 डायमेन्शनचा आहे म्हणून A0. np डॉट ॲरे ऑफ, np डॉट ॲरे ऑफ फक्त असं म्हणतो मी 25. आणि काय करू आपण याचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करू. म्हणजे A0 जर मी टाईप केला तर काय देतो तो ॲरे ऑफ 25. ठीक आहे, ॲरे ऑफ 25. तर मग आपण याला फक्त मी याचा ॲज इट इज ठेवतो, हे फक्त थोडंसं एक्सप्लोर करू आपण, याला एक्सटेंड करू की प्रिंट A0 करा, सॉरी प्रिंट A0 करा, सोबत काय करा A0 डॉट ndim त्याच्या डायमेन्शन्स पण प्रिंट करा. किती डायमेन्शन्स आहेत, किती डायमेन्शन आहे
थोडंसं आता याला जर प्रॉपर करायचं असेल अजून तुम्हाला तर असं करू शकतो तुम्ही, कोटमध्ये काहीतरी द्या. डायमेन्शन्स दुपुरायला आज काय झालंय, डायमेन्शन्स. ठीक आहे, आलं लक्ष देत आहे. एकच नंबर दिला मी, फक्त नंबर, ब्रॅकेट वगैरे काही नाही त्याला, काय फक्त नंबर. समजा याच्यासोबत दुसरा नंबर दिला तर काय सांगतो बघा, काय म्हणतोय, कॅनॉट इंटरप्रिट 100 ॲज अ डेटा टाईप. याला ब्रॅकेट दिल्याशिवाय 2 एलिमेंट घेत नाही. सिंगल एलिमेंट तुम्ही किती देऊ शकता, सिंगल एलिमेंट मग तो तसा कन्सिडर 100. डायमेन्शन्स किती याच्या 0. हेच जर तुम्हाला काय करायचं असेल, मल्टिपल एलिमेंट्स आहे आपल्यामध्ये आणि एकच डायमेन्शन मध्ये बसवायचे, सो दॅट इज कॉल्ड एज दी 2 or 1 डायमेन्शनल ॲरे. त्याला काय म्हणणार तुम्ही, सो दॅट इज अ 1 डायमेन्शनल ॲरे. 1 डायमेन्शनल ॲरे काय ते बघू आता. वन डायमेन्शनल ॲरे A1 is equal to np dot array of 1, 2, 3, 5. आणि याचे डायमेन्शन्स मला प्रिंट करायचे, कंट्रोल C, कंट्रोल V. सो दिस इज A1, डायमेन्शन्स 1. ओके, 1 2 3 4 5. एक ब्रॅकेट दिला तर 1D होतो, 2 दिले तर 2 होतील. ठीक आहे, मग सिंगल नंबर जरी असेल, समजा वरती जसं केलं होतं ना आपण, एकच नंबर तरी पण तो 1D कन्सिडर करेल. मग तिथं समजा नंबर एकच माझ्याकडे 100 आणि मी ब्रॅकेट किती दिलात, मध्ये 2 ब्रॅकेट्स, काय देतोय 100. डायमेन्शन्स किती आले, एक काहीच ब्रॅकेट नाही, 0. एक ब्रॅकेट 1 डायमेन्शन, 2 ब्रॅकेट 2 डायमेन्शन. येस, आय होप इट्स डन. सर्वांचे लक्ष देत आहे. पुढे जाऊ. हे जर 2D करायचं असेल की 2 डायमेन्शनल ॲरे, काय तिसरा टॉपिक याच्यामध्ये 2 डायमेन्शनल ॲरे. काय 2 डायमेन्शनल ॲरे, टू डायमेन्शनल ॲरे, सिंपल 2D ॲरे पण म्हणू शकतो मी याला. काय म्हणू शकतो आपण याला, 2D ॲरे म्हणू शकतो. एक एक्झाम्पल घ्या आता. तुम्हाला माहिती आहे 2 डायमेन्शनल ॲरे किती ब्रॅकेट घ्यायचे, किती ब्रॅकेट घ्यायचे, याला एकच ठेवतो मुद्दाम, म्हणजे काय होईल, कन्फ्युजन काही होणार नाही. आता 2 केले. ओके, सो इट्स अ 2 डायमेन्शनल ॲरे. नेक्स्ट काय लिहितं, A1 च्या ऐवजी काय घेतो मी, इथं A2 घेतो. इट्स A2, इट्स अगेन A2, A2 आणि याला ऍड करा. 2 5 6 3 7 नंबर रॅन्डम घेतलेत. इज इट इनव्हॅलिड सिंटॅक्स झाला. ठीक, 100 2 5 6 3 7. सो इट्स अ 2 डायमेन्शनल ॲरे. त्याच्यात पुढे अजून म्हणजे भरपूर स्कोप आहे की समजा मला रोज आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये बसवायचं याला. आता ऍक्च्युली आता इथे एका दाखवतोय की हे सिंगल रो आहे आणि याच्यामध्ये कॉलम किती आहेत, 6 आहे. किती कॉलम आहेत, 6 आहे. याला प्रॉपर स्ट्रक्चर जर अजून करायचं असेल तुम्हाला, की फॉर एक्झाम्पल थोडंसं काय करतो, याला मी A इज इक्वल टू, हा एक ब्रॅकेट घेतला मी, 2 ब्रॅकेट टाकतो इथे. ओके, की पहिल्या रो मध्ये माझ्याकडे 1, 2 आहे. परत एक सेकंड रो घ्यायची मला की 3, 4 आला पाहिजे. नंतर परत एक रो घ्यायची, म्हणजे मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये जसं राईट करतो ना आपण त्या फॉर्मॅटमध्ये 5, 6 लाईक दिस. आणि याला प्रिंट करू आपण, कंट्रोल C, कंट्रोल V. आणि या डायमेन्शन्स पण किती देईल, A2. ॲट्रिब्यूट एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट हॅज नो ॲट्रिब्यूट. तर ही काय झाली, लिस्ट झाली, बरोबर ना. np डॉट ॲरे ऑफ दिस अँड दिस. आलं एक लक्षात, पहिली रो, दुसरी रो, तिसरी रो, असं हे वर्क करू शकतो. ठीक आहे, अजून सर स्क्रीन फिक्स झाली, फिक्स झाली. बाकी चेक करा, माझ्याकडे क्लिअर आहे. म्हणून दुसऱ्या स्क्रीनवर चालू आहे माझ्याकडे. बाकी चेक करा, कन्फर्म करा. एकदा स्टक झाली, नो सर. आनंद एकदा हे कर, परत चालू बंद कर. व्हॉट अबाउट अदर्स, मूव होते स्क्रीन.
येस सर. आनंद. जाऊ पुढे. ओके सर. ठीक आहे. आता म्हणजे हे 2Dचं घेतलं फक्त, अजूनही भरपूर एक्झाम्पल खूप होतील याच्यात. एक्झाम्पल घ्यायला आपल्याला भरपूर स्कोप आहे. समजा 3 याचा करायचं असतं तुम्हाला, 3x3चं मॅट्रिक्स करायचं तिथे 3 आले पाहिजे एलिमेंट्स. तर सिम्पल याला मी काय करतो, 3 4 5 6 7 इथे याला 8 करतो आणि सपोज आय विल टेक इट ॲज अ 9. सो इट विल बी लाईक दिस. एका रो मध्ये 1 2 7, दुसऱ्यामध्ये 3 4 8 5 6 9. ओके, सो लाईक दिस इट विल वर्क. अगेन वी कॅन कन्वर्ट 1D अरे टू ND अरे. एक डायमेन्शनचा दुसऱ्या डायमेन्शन मध्ये, 2 डायमेन्शनचा तिसऱ्या डायमेन्शन मध्ये असं करायचं असेल तर असंही करू शकतं. ठीक आहे. 2D 3D कितीपर्यंत पण जाऊ शकता तुम्ही. 3D पण करू शकतो आपण याला, 3 डायमेन्शन पर्यंत. जनरली 2D पर्यंत वर्क करतो आपण. 3D ची जास्त गरज नाही पडत. बट लेट्स टेक अ लुक की समजा 4 ते आणि इट्स अ 3 डायमेन्शनल अरे. 3 डायमेन्शनल अरे. ठीक आहे. 3D ला काय येईल रे? 3D ला परत काय फक्त 3 ब्रॅकेट करायचे. किती ब्रॅकेट करायचे? एनक्लोज बाय 3 ब्रॅकेट जर आला नाही तर तो 3D कन्सिडर होतो. काय कन्सिडर होतो? 3D कन्सिडर होतो. A3 अगेन दिस इज ऑल्सो A3, दिस इज A3, 3 dimensions. Okay, so like this it will work. Again, convert. What we are going to do? Converting ND array to 1D array to ND array. n डायमेन्शन मध्ये 2 3 मध्ये एका डायमेन्शनचा दुसऱ्या डायमेन्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं. कन्वर्ट 1D array to n dimensional array, ND array. Convert 1D array to ND array. Okay, so like this we are going to work. So just take a look. तर काय करू आपण याला, अजून एक पद्धतीने सांगू शकतो मी तुम्हाला याचं, की मी डायमेन्शन्स फिक्स नाही केल्या अजून, बरोबर ना. की फॉर एक्झाम्पल हे असं एक्झाम्पल घेतलं मी, टाईप करतो तुमच्या समोरच. A इज इक्वल टू np डॉट array ऑफ 1, 2, 3. तुम्हाला माहिती याचे डायमेन्शन किती रे? व्हॉट इज डायमेन्शन? आता सिंगल डायमेन्शन आहे बरोबर ना, पण मला आउटपुट आता 1 डायमेन्शनल आहे आणि आपल्याला आउटपुट मध्ये काय पाहिजे, याच्यात 2 डायमेन्शन पाहिजे. तर मी ते डिफाईन केलं. जसा डेटा टाईप डिफाईन केला होता ना आपण, टाईप इक्वल टू इंटिजर, टाईप इक्वल टू फ्लोट, तसंच मी याला डिफाईन करतो. आणि मग आता डायमेन्शन किती येत आहे बघा, की प्रिंट काय आलं पाहिजे, प्रिंट A झालं पाहिजे आणि डायमेन्शन्स पण काय आलं पाहिजे, प्रिंट झालं पाहिजे. सो हाऊ इट इज वर्किंग? ndim इज इनव्हॅलिड कीवर्ड आर्ग्युमेंट. nDmin, हा n डायमेन्शन मिनिमम, n डायमेन्शन मिन, nDmin. असं थोडंसं याचा सिंटॅक्स वेगळा आहे. nDmin किती डायमेन्शन मध्ये आला हा? येस, किती डायमेन्शन मध्ये आला येत आहे लक्षात? प्रिंट पण झाला आणि डायमेन्शन्स किती आलेत? 2 आलेत. लाईक दिस. सपोज इफ यू आर लाईक वर्किंग ऑन अ डिफरंट थिंग. अजून समजा मी असं केलं, याला वरचं एक्झाम्पल चेंज करतो मी. आता हा 3D वाला आहे किंवा हा 2D घेतला मी. ठीक आहे, हा 2D घेतला, कंट्रोल C केलं याला, नंतर कंट्रोल V केलं आणि कॉमा देऊ. तर हा 2D मध्येच आता बरोबर ना, पण ह्या डायमेन्शन्स मी 3 केला सपोज, तर तो 3 मध्ये कन्वर्ट करतो त्याला ऑटोमॅटिक. 3 ब्रॅकेट करून घेतो. ठीक आहे, सिंपल. अजून हे 1 डायमेन्शन आहे, हे 1 डायमेन्शन आहे आणि याला कन्वर्ट करताना याला 4 केलं सपोज. बघा काय करतो. येस, इज इट मेकिंग सेन्स? येस सर. बोला, काही डाऊट आहे आतापर्यंत? सिंपल टॉपिक घेतले. ॲरे म्हणजे काय, नंबर ॲरे म्हणजे काय, नंतर डायमेन्शन्स किती प्रकारे असतात,
0 1 2 3 एवढे डायमेन्शन्स घेतलेत आपण. नंतर याचे होमोजेनियस आहे हा, फास्टर दॅन लिस्ट आहे हे आपण प्रूव्ह केलंय. होमोजेनियस कसं आहे ते पण सांगितलंय आपण. जर तुम्हाला पर्टिक्युलर एका याच्यामध्येच पाहिजे असेल की नाही मला सगळे फ्लोट करूनच पाहिजे तर तुम्ही तसं डिफाईन करू शकता. नंतर आपण डायमेन्शन्स पण चेंज करू शकतो. नंतर याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट टॉपिक येतो दॅट इज इंडेक्सिंग इन ॲरे. ॲरे मध्ये इंडेक्सिंग कशा प्रकारे. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक. Indexing in array. For example, a is equal to np dot array of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 असे array दिलेला आहे. ओके, and what we are doing, we are just printing a. मी काय करतोय, याला प्रिंट करतो 3 4 5 6 7. ठीक आहे, सिंपल. आता तुम्हाला माहिती 3 ची इंडेक्स किती रे. इंडेक्सिंग कशी वर्क होते. पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग कुठं स्टार्ट होते आणि कुठे एंड होते. निगेटिव्ह इंडेक्सिंग कुठं स्टार्ट होते आणि कुठे एंड होते तेवढं सांगा. 3 ची किती आहे. 3 ची इंडेक्स 0 आहे राईट ना. 3 ची इंडेक्स 0 असेल तर हा 1 हा 2 3 4 5 6 0 पासून तर 6 एवढे इंडेक्सिंग या नंबर साठी येतील, या सिक्वेन्स साठी येतील. निगेटिव्ह जर गेलं तर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 असं वर्क होईल. सगळे लोक ऍग्री आहे त्याच्यावर. येस, आय होप एव्हरीवन इज ऍग्री. ठीक आहे, हे समजून सांगण्याची गरज नाही ना आता इंडेक्सिंग कसं वर्क करेल याला. समजा मी a ऑफ 0 जर घेतला, a ऑफ 0 ऑब्विसली काय देईल मला 3 देईल. आणि a ऑफ 6 घेतला तर काय द्यायला पाहिजे 9 द्यायला पाहिजे, बरोबर ना. a ऑफ 6 घेतला तर काय द्यायला पाहिजे 9 द्यायला पाहिजे. a ऑफ -1 घेतला, a ऑफ -1 जरी घेतला तरी पण किती द्यायला पाहिजे 9 द्यायला पाहिजे. a ऑफ 7 घेतला तर आउट ऑफ रेंज जायला पाहिजे. येस, दिस इज हाऊ इट विल वर्क. तर हे सिंपल याच्यासाठी ओके. काय समजा 1D अरे इट्स फाईन, पण जर 2D असेल तर काय मग. समजा असं आहे राईट ना, तुमचा ॲरे कसा आहे, ॲरे तुमचा या पद्धतीने. तर मग याची जर इंडेक्सिंग करायची असेल तर कशी येईल ते बघा. फॉर एक्झाम्पल np डॉट ॲरे ऑफ ndim, np डॉट ॲरे ऑफ ndim आणि या येला काय करतो मी आता प्रिंट करतो. तर हा मग कसा वर्क होतो ते आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे ना. आता हा एक सह नाही ना सर, 9 एलिमेंटचा नाही. तर काहीतरी म्हणजे पर्टिक्युलर याच्यामध्ये तुम्हाला वर्क करावं लागेल याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये 2 इंडेक्स येतात. हे बाहेरचा जो ब्रॅकेट आहे त्याच्यासाठी 0 आणि परत हा 1 पोझिशन झाला. मग त्या 1 मध्ये परत डिफरंट पोझिशन. समजा a ऑफ 0 मी प्रिंट केला, a ऑफ 0, तर तो काय येणार आहे a ऑफ 0 काय आला फर्स्ट रो आला. काय आला फर्स्ट रो आला. ओके, नंतर a ऑफ 1 प्रिंट केलं तर बाय डिफॉल्ट सेकंड रो येईल. a ऑफ 2 प्रिंट केलं, a ऑफ 2 प्रिंट केलं तर काही 5 6 7 याच्या सोबत जर तुम्हाला कॉलम पाहिजे असेल तर मग ते डिपेंड आहे की कसं घ्यायचं. समजा a ऑफ 0 आणि त्यातलं मला काय करायचंय परत पहिल्या कॉलमचा नंबर घ्यायचा आहे. तर तो काय 2 आहे, बरोबर ना. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो किंवा थर्ड रो 9 एलिमेंट फेच करायचंय मला. तर काय येईल तो a ऑफ 2 आणि त्याच्यातला परत 2, बरोबर ना. दुसरी रो दुसरा कॉलम, दुसरी रो आणि दुसरा कॉलम इंडेक्स वाईज, दुसरी रो दुसरा कॉलम इन इंडेक्स वाईज. सो दिस इज हाऊ इट वर्क. हे आता लगेच तर कळणार नाही, म्हणजे असं काय एवढं सहजी लक्ष देणार नाही. याला तुम्हाला प्रॅक्टिसच करावं लागेल, याला दुसरं काही ऑप्शन नाही. अजून हे पण माहिती तुम्हाला रोज आणि कॉलम्स कशाने सेपरेट होतात. समजा मी असं म्हटलं होतं तुम्हाला की 1 2 3 1 2 7 ही फर्स्ट रो झाली, 3 4 8 दॅट इज अ सेकंड रो, 5 6 9 दॅट इज अ थर्ड रो. अशा 3 रोज आहेत. ठीक आहे, आता मला जर सेकंड रो मधला थर्ड कॉलम किंवा सेकंड रो मधला सेकंड इंडेक्सची जी रो आहे त्याच्यामधला सेकंड इंडेक्सच्या कॉलमची व्हॅल्यू 6 आहे. 6 जर फेच करायची असेल तर मी अशी ती फेच करू शकतो. कशी की फॉर एक्झाम्पल सेकंड रोला आहे म्हणून हे 5 6 7 आलं आणि याच्यामध्ये परत काय 0 आणि 1 ला आहे, बरोबर ना. तर मग मी असं जर केलं 0,2,1 तरी पण तो काय तुम्हाला 6 आन्सर देतो. म्हणजे रोज आणि कॉलम कशाने सेपरेट करू शकता तुम्ही, कॉमाने सेपरेट करू शकता. रोज अँड कॉलम कॅन बी सेपरेटेड बाय कॉमा. ओके, सो दिस इज हाऊ इट वर्क. हेच म्हणजे 2D पर्यंत काही इश्यू येत नाही आता रोज आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये. ज्यावेळेस हा 3D होतो ना थोडा कन्फ्यूज करतो, एवढा नाही पण थोड्या प्रमाणात काय होतं इथं
कन्फ्युजन होतं. समजा हा 3D अरे तुमचा, तर याचं इंडेक्सिंग कसं वर्क करतं की फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट पोझिशन म्हणजे ही सगळी येईल, 0th पोझिशन जर मी काढली ना याची A3 ऑफ 0, A3 ऑफ 0 म्हणजे पूर्ण जो सेकंड आहे ना हा सॉर्ट करत चालतो याला. हे बाहेर बाहेर म्हणजे फर्स्ट पोझिशन झाली बरोबर ना, त्याच्यानंतर ही आतली पोझिशन, मग परत याच्यामध्ये काय येणार A3 ऑफ 0 पोझिशन पासून पुढे, मग 0 मधला समजा मला दुसरा पाहिजे तर मग तो असा येईल 5 6 7 किंवा 5 6 9 लाईक दिस. ठीक आहे. नंतर हे पण माहिती तुम्हाला A3 ऑफ कोलन कोलन सगळंच प्रिंट होतं. नंतर सॉरी A3 ना, A3 ऑफ कोलन कोलन सगळंच प्रिंट होईल ऍज इट इज डिफॉल्ट स्टार्टिंग एंडिंग. नंतर A3 ऑफ कोलन कोलन -1 केलं समजा याला, तर रिव्हर्स मध्ये प्रिंट करतो की नाही करत, कोलन कोलन -1 इथं वर्क नाही होते बरोबर ना, कोलन कोलन -1 इथं वर्क होत नाही. बट असं जर वर्क केलं तर कोलन म्हणजे पहिली रो पूर्ण, नंतर कॉलम सगळे किंवा सगळेच कॉलम, तरी पण काय प्रिंट करल, सगळं प्रिंट करल ऍज इट इज, तरी पण काय प्रिंट करल ऍज इट इज सगळं प्रिंट करल. नेक्स्ट अजून काय करू शकता याच्यामध्ये, नेक्स्ट काय करू शकता अजून. येस, समजा मला रो वाईज किंवा कॉलम वाईज वर्क करायचंय. फॉर एक्झाम्पल रो सगळ्या घ्यायच्या आणि कॉलम फक्त काय करायचं सेकंड पोझिशनचं घ्यायचं, 7 8 9 यायला पाहिजे किंवा 5 6 7 की सगळ्या रोज आल्यात, तुम्ही लक्षात घ्या 5 6 7 आणि कॉलम कोणता आलाय किंवा थर्ड रो आली इथं बरोबर ना, नाही A3 ऑफ कोलन रो वाईज सगळे व्हॅल्यू आल्या 5 6 7. येस, म्हणजे हा 0 हा 1 आणि हा 2 5 6 7. येस, पूर्ण एलिमेंट आणि त्यातला मधलं परत दुसरा, अशा पद्धतीने वर्क होईल. एवढं सहज तर नाही काढणार लगेच, म्हणजे थोडासा काय लागेल याला, वेळ लागेल. ओके, समजतंय का रे, लक्ष देत आहे, समजतंय की हे. येस, बोला पटपट. रोज आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला फक्त 3D ची प्रॅक्टिस थोडी जास्त करावं लागेल. 3D साठी काय प्रॅक्टिस जास्त करणार. समजा 4 मला फेच करायचं आहे तर 4 ची पोझिशन तुम्हाला माहिती, तर मी जनरली कसं फेच करायला, A3 ऑफ 0 काय तुमचा हा पूर्ण आला बरोबर. याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती ही 0 पोझिशन आहे, ही 1 पोझिशन आहे आणि ही 2 पोझिशन आहे बरोबर. मग मला जर 4 फेच करायचा तर मी कसं कराल, हे सगळं फेच केलं, नंतर 4 कोणत्या पोझिशनला आहे, रो वाईज फर्स्ट पोझिशनला आहे 3 4 5 आणि परत 4 कोणत्या पोझिशनला आहे, 1 पोझिशनला आहे. असं जाऊ शकतो आपण स्टेप वाईज, परत 1 पोझिशनला. येस, कळतंय नाही कळतंय. हॅलो सर. बोल ना. सर पहिलं काय रोजच इनपुट द्यायचं ना, पहिलं कायम रोजचं इनपुट द्यायचं, पण ते कधी नंतर जर कॉलम. 2D असेल तर रोज आणि कॉलम मध्ये वर्क होईल, जर 3D असेल तर तो आधी एलिमेंट फेच करावा लागतो. समजा आता या केसमध्ये बघ, समजा ही केस कशी आहे, A3 वाला जो आहे ना, इथे किती ब्रॅकेट आहे, 3 ब्रॅकेट आहे. 3 ब्रॅकेट मध्ये शेवटचा जो ब्रॅकेट आहे तो एलिमेंट स्पेसिफाय करतो, म्हणजे 0th पोझिशनला हा पूर्ण मॅट्रिक्स आहे की जो 2D आहे. मग 2D मध्ये आल्यानंतर तो रोज आणि कॉलम सारखा वर्क होतो, पण 2Dच्या पुढे असेल 3 असेल 4 असेल तर त्याला तिथपर्यंत आणावं लागतं आपल्याला, म्हणजे तेवढं त्याला डिसेंट्रलाइज करावं लागतं. 2D मध्ये आल्यानंतर तो बरोबर रोज आणि कॉलम सारखं वर्क करतो, पण 2 पेक्षा जास्त जर डायमेन्शन असतील तर मग आपल्याला त्याला प्रॉपरली म्हणजे केअरफुली हँडल करावं लागतं. ओके ओके. म्हणजे समजा असं आहे, आता एक थोडं एक्झाम्पल कॉम्प्लिकेटेड करतो मी, लक्ष देत आहे का सांगा मला. A इज इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ समजा मी एक 3D ॲरे घेतला, ठीक आहे. त्या 3D ॲरे मध्ये व्हॅल्यूज असे दिले आहेत की एक 4 5 6 आहे, 4 4 5 6 आणि दुसरा असं आहे समजा की 10 20 30 असे व्हॅल्यूज आहेत, ठीक आहे. देन एला काय केलं आपण, प्रिंट केलं.
4 5 6 हे सगळं प्रिंट झालं राईट. आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला वर्क करायचं असेल तर इथं लक्षात घ्या, ए ऑफ 1 जर घेतलं ना मी डायरेक्ट, ए ऑफ 1 नाहीच आहे ऍक्च्युली. तो काय सांगाल 1 इज आउट ऑफ बाउंड ऍक्सिस 0 विथ साईज 1. ऍक्च्युली हा किती पोझिशनला आहे, 0 पोझिशनला आहे ना. असे जर 2 एलिमेंट असतील तर मग त्यात 0 आणि 1 होऊ शकतं. हा सिंगल एलिमेंट आहे ऍक्च्युली. 3Dच्या मध्ये एक सिंगल एलिमेंट आहे ना 2D वाला. 2D मध्ये पार्ट नाही पडले ना परत का, हा एक 2D आणि दुसरा एक 2D असं नाही ना. 3D मध्ये एकच 2D आहे, त्यामुळे ती 0th पोझिशन येईल. इथं जो ॲरे दिला, समजा मी ए ऑफ 0 जर घेतला तर मग पूर्ण तो 2D ॲरे येऊन जातो इथं. मग याच्यामध्ये तुम्ही रो आणि कॉलम वाईज जाऊ शकता की 4 5 6 दिस इज माय फर्स्ट रो, 10 20 30 दॅट इज माय सेकंड रो. 4 10 हा तुमचा फर्स्ट कॉलम आहे, 5 20 हा तुमचा सेकंड कॉलम आहे आणि 6 30 हा तुमचा थर्ड कॉलम आहे. लाईक दिस. म्हणजे 1D चे तुम्ही मल्टिपल 0 करू शकता, 2D चे तुम्ही मल्टिपल 1D करू शकता, 3D चे तुम्ही मल्टिपल 2D करू शकता, लाईक दॅट. आणि हाच प्रॉब्लेम सपोज आता याला थोडा वेगळ्या पद्धतीने डिफाईन जर केला हा ॲरे, np डॉट ॲरे ऑफ, आणि अजून एक पुढे असाच ॲरे 2D वालाचा. कसा आहे 2D वालाचा एक ॲरे की ज्याची साईज, ज्याच्यामध्ये नंबर दिले समजा 50 60 100 200 300. आता हे 3D मध्ये 2 2D आहेत. 3D मध्ये काय आहेत 2 2D आहेत. n डायमेन्शन जर केले ना तर किती डायमेन्शन याला, 3 डायमेन्शन आहे. पण या 3 डायमेन्शन मध्ये हा एक 2D आहे आणि हा एक 2D, म्हणजे 3D मध्ये 2 2D आहेत ऍक्च्युली. समजतंय. मग ए ऑफ 0 पण प्रिंट होईल इथं. ए ऑफ 0 काय येईल की पहिला 2D वाला येईल, 4 5 6 10 20 30. नेक्स्ट ए ऑफ 1 पण येईल, पण ए ऑफ 2 नाही येणार. समजतंय का. 40 50 60 हा फर्स्ट पोझिशनला आहे. ए ऑफ 2 जर केलं तर तो आउट ऑफ बाउंड येईल. आय होप की आता क्लिअर झालंय की अजून नाही झालं. सगळे बोला एकदा पटपट पटपट. येस, आय होप की सगळ्यांना क्लिअर झालंय. ठीक आहे ना. अशा पद्धतीने वर्क करतं. इंडेक्सिंग पण सेम राहील. तुम्हाला कोणता एलिमेंट फेच करायचा त्याच्यावरती तुम्ही याची इंडेक्सिंग देऊ शकता. 1D आणि 2D चे जरा थोडे एक्झाम्पल प्रॉपर करा. नंतर समजा 50 पासून पुढे जायचंय, ए ऑफ 1 फेच केला आणि 50 60 200 300 एवढं पाहिजे, तर मी काय करेल, ए ऑफ 1 बरोबर, ए ऑफ 1 हा पूर्ण आला. नंतर रो वाईज जायचंय की कॉलम वाईज जायचंय ते ठरवायचं. ठीक आहे, रो वाईज जायचं की कॉलम वाईज जायचं की फॉर एक्झाम्पल 1 कॉमा कोलन घेतला, 1 कॉमा कोलन, याचा आन्सर काय आला, सेम आला बरोबर. आणि कॉमा म्हणजे रोज दोन्ही पाहिजे मला आणि कॉलम वाईज 1 ऑनवर्ड्स पाहिजे. तर काय आलं 50 200 50 200 60 300 बरोबर ना. रोज दोन्ही आले पाहिजे म्हणून हा कोलन पाहिला. आणि ह्या कॉमाच्या नंतर काय कॉलम वाईज काय गेलं पाहिजे, 1च्या पुढचे सगळे. 1ची पोझिशन तुम्हाला माहिती, कॉलम वाईज 440 आणि 100 दिस इज ॲट 0th कॉलम पोझिशन. देन 50 200 that is at first column position, 60 300 that is at second column position. Is it? अशा पद्धतीने हे वर्क करेल. काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? काही डाऊट असेल तर विचारा. आनंद चाललाय बरोबर? शिवम, हो सर. बाकीच्यांचं काय म्हणणं आहे? याची तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल. याला दुसरा काही ऑप्शन नाही, प्रॅक्टिस शिवाय काही ऑप्शन नाही. डायमेन्शन्स किंवा इंडेक्सिंग, आता इंडेक्सिंग तुम्हाला फॅमिलियर आहे. इंडेक्सिंग कसं वर्क होतं, इंडेक्सिंग कसं चालतंय हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळं हे तुम्हाला कामच म्हणजे हे करावंच लागेल, याला काही ऑप्शन नाही. तुम्ही याचे डायमेन्शन्स चेंज करू शकता की फॉर एक्झाम्पल आता मला एक असा ॲरे दिलाय, एन डायमेन्शन्स तर फाइंड आउट केलं तुम्ही बरोबर ना. एन डायमेन्शन फाइंड आउट केलं की फॉर एक्झाम्पल आपण असं केलं, ए इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ 1 कॉमा फॉर एक्झाम्पल असं घेतलं मी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स घेतले. तर तुम्हाला माहिती आहे याचे कॉम्बिनेशन कसे येतात, इन शॉर्ट फॅक्टर्स कसे पडतात. 1चं फॅक्टर 1 2 1 6 होतं, 2 3 होतं, 3 म्हणजे मॅट्रिक्स वाईज 6 जर एलिमेंट असतील तर ते मी असे बसू शकतो ना, 1 रो 6 कॉलम, 6 रो 1 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, नंतर
असं वाईस वर्सा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देऊ शकतो मी, जेवढे फॅक्टर्स त्याचे पाडतात तेवढ्या प्रकारे आपण त्याला रोज आणि कॉलम मध्ये रिफॉर्म करू शकतो. नेक्स्ट, एक एलिमेंट नंतर त्याच्या 2 रोज 3 कॉलम, 2 एलिमेंट नंतर त्याच्या 2 रोज, आणि तसं तर नाही बसणार, किंवा मग 2 एलिमेंट 3 रोज 1 कॉलम, असे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स आपण त्याचे क्रिएट करू शकतो. तर ते कसे करता येईल ते बघा. ठीक आहे, समजा ए आपण असा फॉर्म केलेला आहे आणि मी याचे ए चे डायमेन्शन घेतले आहे, ए डॉट एन डीम. ए डॉट एन डीम किती डायमेन्शन याला? इट इज ऑफ अ सिंगल डायमेन्शन ओनली. इट इज ऑफ अ सिंगल डायमेन्शन ओनली. देन ए डॉट डी टाईप. काय? ए डॉट डी टाईप काय रे? इंटीजर 32. हा टाईप कशाचा आला रे? दिस इज अ टाईप ऑफ इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल एलिमेंटचा हा डी टाईप आहे. ए डॉट डी टाईप काय देतो तुम्हाला? प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल एलिमेंटचा. इंट 32 दॅट इज अ बाईट साईज ओनली, की इथं जनरेट होता तो 32 बाईटचा झाला. दॅट डझंट मॅटर. ठीक आहे, याला मला काय करायचंय आता, याचा जर मी शेप फाइंड आउट केला, शेप काय शेप आहे? ए डॉट शेप. काय? ए डॉट शेप काय शेप आहे? 6,1 म्हणजे सिंगल आहे ना, की 6 रोज आहे याच्यामध्ये. किती रोज आहेत? 6 रोज. सिंगल असल्यानंतर तो रो वाईज जातो बाय डिफॉल्ट. कॉलम याच्यामध्ये नाही दिसताना कॉलम वाईज दिसतं, पण ऍक्च्युली काय 1 2 3 4 5 6 असं काय रोज मध्ये, असं काय रो मध्ये. पाहिजे तर चेंज करून बघा. याचा जो डेटा टाईप आहे, सॉरी याचा जो शेप आहे तो चेंज करून बघा. समजा याला मी डबल केलं, आता शेप चेक करा. ए डॉट शेप, व्हॉट इज ए डॉट शेप? सो 1,6 एक रो आणि 6 कॉलम. आता असं झालं, डबल केल्यानंतर तो रोज आणि कॉलम मध्ये जातो. सिंगल असल्यानंतर तो रो वाईज राहतो कंटिन्यू. सिंगल असल्यानंतर काय असतो? रो वाईज असतो. अजून याला थोडं अजून जर रिफॉर्म केलं की 2 रोज आणि 3 कॉलम मध्ये बसवायचंय, तर कसं करू शकतो? की समजा ह्या 2 रोज झाल्या माझ्या आणि हे 3 कॉलम झाले. आता शेप चेक करा. सो इट्स अ 2/3, 2 रोज 3 कॉलम. समजतंय का रे? 2 रोज 3 कॉलम. ओके, सो लाईक दिस इट वर्क. आता 6 जर घेतला मी, ऍरे काय माझा? ऍरे इज ऑफ अ 6. काय कॉम्बिनेशन्स बनवू शकतात? आय कॅन मेक इट ॲज अ 1,6. एक रो आणि 6 कॉलम बनवू शकतो. 6 रो 1 कॉलम बनवू शकतो, बरोबर ना? 6 रो 1 कॉलम. येस. 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम. अशा प्रकारे हे वर्क होऊ शकतं. ठीक आहे, सो लाईक दिस इट वर्क. मार्क डाऊन करा याला. ठीक आहे, आता काय करू आपण? याला रिशेप करण्याचा ट्राय करू. 6 एलिमेंट आहे तुमच्याकडे. किती एलिमेंट आहेत? 6 एलिमेंट आहे. कंट्रोल सी, कंट्रोल व्ही. ए डॉट काय करायचं? याला रिशेप करायचं. ए डॉट रिशेप 1,6 आलाय का? आता 2 डायमेन्शन मध्ये जातो हा. 1 रो आणि 6 कॉलम. नंबर ऑफ वेजने आपण याला रिशेप करू. 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम. आणि नंतर प्रिंट करून बघा, पाहिजे तर तसं प्रिंट होतंय का ते पण चेक करा. 2 रोज, किंवा याला स्टोअर करावं लागेल तुम्हाला. A2 इज इक्वल टू, नंतर A2 इज इक्वल टू प्रिंट A2. 2 रोज आणि 3 कॉलम मध्ये जाईल. समजते? सो दिस इज हाऊ इट वर्क. अपडेटेड आहे. तुम्हाला डायमेन्शन्स चेंज करायचे असतील तर त्या हिशोबाने डायमेन्शन्स येतील. जसं पाहिजे तसं तुम्ही याला अपडेट करू शकता. आता तुमच्याकडे काय ओरिजिनल ॲरे आहे, ज्याची डायमेन्शन समजा सिंगल जरी असेल तरी पण ते सिंगल जरी डायमेन्शन असेल तरी तो काय करेल? कन्वर्ट अशा प्रकारे कन्वर्ट करेल. आपण काय करू? एक प्रॉपर एक्झाम्पल घेतो मी. ए इज इक्वल टू ते तर आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे, मी असं केलं. ए तर प्रिंट केला काय? 1 2 3 4 5 6. A2 इज इक्वल टू फॉर एक्झाम्पल A2 इज इक्वल टू A1 डॉट रिशेप. कशामध्ये रिशेप करा? याला 2,3 मध्ये रिशेप करा. आणि थोडंसं टाईप करू तिथं काय? प्रिंट फॉर एक्झाम्पल प्रिंट काय? नंबर ऑफ डायमेन्शन्स आर
dimensions are, number of dimensions are a2 dot ndim, ठीक आहे, cannot be shaped 2,3. सॉरी इथे काय पाहिजे होतं, ए पाहिजे होतं. नंबर ऑफ डायमेन्शन्स आर 2 होतील इथे, बरोबर ना, 2च येतील ना रे. येस, हाऊ मेनी डायमेन्शन्स विल बी देअर, 2. प्रिंट A2 करा आता, प्रिंट काय करा, A2 करा, जस्ट प्रिंट A2 1 2 3 4 5 6 इज इट. नंतर शेप जर चेक करत असेल मला तर काय, शेप ऑफ एन ॲरे इज shape of an array is a2 dot shape. चुकलंय काहीतरी, 2/3 एवढंच पाहिजे, शेप काय 2/3. ठीक आहे, तर हे वेल प्रॅक्टिस करा तुम्ही, प्रॉपर वर्कआउट करा आणि त्यानंतर मग जे डाऊट असतील ते मला व्यवस्थित सांगा. ठीक आहे, तर काय काय घेतलं आपण आता, याच्या पुढचा जो पार्ट आहे जो कंटिन्यू करायचा आहे मला, तो ॲरेवालाच आहे. 1Dचं 2D, 2Dचं 3D, नंतर 0s 1s काय आहेत ते पण बघायचं आहे आपल्याला. डायमेन्शन्स चेंज होऊ शकतात, म्हणजे याच्यातलं जर थोडं मोठं एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर ते असं पण घेऊ शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल ॲरे 1 आहे माझ्याकडे, A1. लक्ष द्या, 1-2 मिनिटासाठी लक्ष द्या, म्हणजे थांबतोच आहे 5 मिनिटांनी, थोडंसं जास्त होईल कंटेंट. नाही तर np डॉट ॲरे ऑफ मुद्दाम सिक्वेन्स नंबर घेतो, 5 6 नंतर 7 नंतर 8 9 10 11 आणि 12 असे 12 नंबर आहेत. ठीक आहे, असे नंबर्स घेतलेत मी ऑब्विसली. आता हा जो मी टाईप केलाय हा 1D का 2D रे, 1D का 2D आहे सांगा. प्रिंट 2D. प्रिंट A1 आणि A1 डॉट n डायमेन्शन्स काय आहे, A1 डॉट n डायमेन्शन्स किती डायमेन्शनचा आहे, हा 2 डायमेन्शनचा आहे. ठीक आहे, आता याला जर मी रिशेप केलं, 12 आहे याची नंबर्स, बरोबर ना, किती साईज याची 12 आहे. साईज अजून एक फंक्शन राहिलं माझ्याकडून, इथं मी असं करतो, डायमेन्शन्स किती आहेत, ते असे डायमेन्शन्स आहेत. अँड त्याच्यासोबत काय प्रिंट करू आपण, साईज ऑफ ॲरे, म्हणजे त्याच्यामध्ये किती एलिमेंट आहे ना ते कशाने मिळतात, मला साईजने मिळतात. कशाने मिळतात, साईज ऑफ एन ॲरे इज, साईज किती आहे, साईज इज A1 डॉट साईज. ओके, किती साईज 12. 12चं कन्वर्जन तुम्हाला माहिती कसं कसं होऊ शकतं. आता काय 12चं कन्वर्जन कसं कसं होऊ शकतं, प्रिंट केला, अपडेटेड ॲरे जर प्रिंट करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल याला मी रिशेप करतो. आता काय करतोय, रिशेप करतो, A1 डॉट किंवा याला A2 करा. आता A2 इज इक्वल टू A1 डॉट रिशेप, दोन एलिमेंट फॉर्म झाले पाहिजेत, 2 2 3 असं पण चालेल ना, 2 रोज, 2 एलिमेंट मध्ये 2 रोज आणि 3 कॉलम, 2 एलिमेंट मध्ये 2 रोज आणि 3 कॉलम, आणि परत त्याचे डायमेन्शन्स हे सगळं प्रिंट व्हायला पाहिजे A2 साठी. सेम वे की प्रिंट A2 A2च्या डायमेन्शन्स, A2 ची साईज. येस, बघा कसं येते, हे आलं पहिलं साईज ऑफ एन ॲरे. दुसऱ्यांदा टाईप होताना कसं आलंय, 2 एलिमेंट आले ते वेगवेगळे, त्या 2 एलिमेंट मध्ये 2 रोज आणि 3 कॉलम आहेत, पण साईज 12च आहे, फक्त याची डायमेन्शन किती आली, 3 झाली. 3 वेळा गेला ना तुम्ही, 2 एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज अँड 3 कॉलम्स इच, 2 एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज अँड 3 कॉलम्स. आता हे सिंगल वाला पार्ट झाला. याच्यामध्ये हे थोडं कॉम्प्लिकेटेड केलं मी, हे समजून घ्यायला मे बी तुम्हाला टाइम जाईल, बट हे समजून घ्यावंच लागेल. याच्यासाठी आपल्याकडे काही ऑप्शन नाही. दुसरा म्हणजे 6 पर्यंत एक झाला, तर हा 2D होईल आता, बरोबर ना, काय होईल रे, हा 2D होईल, बरोबर ना. हा काय म्हणून झाला आता, 2D म्हणून झाला. आता हे जर असं टाईप केलं मी तर काय येतंय बघा, 1 2 3 4 5 6 डायमेन्शन्स किती आल्या, 2 आल्या. साईज पण काय 30 आहे, पण ती कन्व्हर्टिबल आहे ना, 12च एलिमेंट आहेत, 2चं 3ला म्हणजे
12 एलिमेंटचं तुम्ही इंटर कन्व्हर्जन कसंही करू शकता. 12 एलिमेंटचं इंटर कन्व्हर्जन कसंही करू शकता. ठीक आहे. पुढे काही फंक्शन्स आहेत त्याला, 0s 1s असे काही नंबरचे फंक्शन्स आहेत. आय होप की उद्या क्लिअर व्हावं हे नंपाय. 2 दिवसात पांडाच होऊन डेटा भेटायची, म्हणजे 3 ते 4 दिवसात, 4 दिवसाचा प्लॅन आहे ऍक्च्युली सगळा. बघू कुठपर्यंत जातोय, बट तुम्ही हे वर्कआउट करा. रेकॉर्डिंग पण आहे, पाहिजे रेकॉर्डिंगही अपलोड करतो आणि हे दोन्ही अपलोड करतो. ठीक आहे. एनी डाऊट? आय होप इट्स फाईन. वी कॅन कन्क्लूड ओव्हर हिअर.